Good morning children. Let us start UKG class. Today I am going to teach about subject EVS in lesson number 2 my family. Okay children. In the previous class also you already had learned lesson number 1 parts of the body. Now lesson number 2 my family I am going to teach about this lesson. Okay children. First we do the prayer. Afterwards we'll start the class children. So you take prayer position. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಹ್ರೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮೋ ನಮಃ ಮಮ ಸರ್ವದೋಷ ನಿವಾರಣಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ಜಯಂ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಕುರು ಸ್ವಾಹ. Okay children, you listen. One more time I repeat for you, also say along with me. Om Parabrahma Paramatma Hrim Parameshwari Namo Namaha Mama Sarva Dosha Nivaranam Sarva Karya Jayam Vidya Buddhi Prapyam Kuru Swaha. Okay children, now slowly open your eyes, leave your hands children. You also learn this sloka and do this prayer in at home. Now let us start the class children. So you listen carefully in this audio recording. Okay children, this is lesson number 2 my family. Okay, what is a family? Family andre ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ? What is a family? Family means father, mother and children form a family. Family means ಕುಟುಂಬ. ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. Then small family. What is the meaning of small family? Means ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಚೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? You see your children, you listen carefully. Father, mother, more than 2 children form a large family. Large family means father, mother and more than 2 children form a large family. Then will be there grandfather, grandmother, uncle, aunt, brother, sister, cousin sister, like this. All this live together means joint family. Okay children, all these live together in joint family means father, grandfather, grandmother, uncle, aunt, father, mother, brother, sister, cousin sister, co-sister, like this. All these live together means joint family. Okay children, and you know one thing children, a small family is a happy family. Means father, mother, one child or 2 children form a small family, no? So it is always happy family. ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಚೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Then how many members are there in your family children? How many family members are you in your family? Okay, next, what parents do for their children? No children, what parents do for their children? The parents live for their children. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಬೇಕು, ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ children, and mother
cooks food for the family, mother cooks food for the family, mother dresses up her child for the school, mother teaches in a school, father helps children with studies. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮದರ್ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ದೆನ್ ಫಾದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡೋದೇನಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓದಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫಾದರ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಾದರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಫಾದರ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ, ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀಯಾಗಿರ್ತಾರೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫಾದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಯಾರೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಫಾದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್. Okay, so you should always remember this one, what I am telling. No, so you listen carefully. Always remember this, children. Parents do all they can to make their children good and great. Okay, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಂದರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅದೇ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ, ಒಂದು ಆಸ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ತುಂಬಾ ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೆಟರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆವಾಗ ನೀವೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ನ. ಆವಾಗ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನರ್ಸ್ ಸಿಕ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ, ದಾದಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನರ್ಸ್ ಸಿಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲ್ವೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ನರ್ಸಾಗಿ, ದಾದಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ
ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯನಾದರೂ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೆನ್ ನರ್ಸ್ ಸಿಕ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ ಕೇಳಬೇಕು, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂತೈಸ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಈಗ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತೀರ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತೀರ. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಪುಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿಯೋದಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೀಟೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ತೀಟ್ಲೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೋ ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ನೀವು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ತಂಗಿಯನ್ನು ನೀವು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತವೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಇರಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಪಾಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸಮಯ ಇರಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಾ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಲಾ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮದರ್ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಟಿ ವಿನೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನೋ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಹೋಗು ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ತಂದ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನೀವಮ್ಮ ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೋಗು ಬಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಮದರ್ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ತಂದುಕೊಡಿದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋದು. ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೆಚ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರೆ ಔಟ್ಸೈಡೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರೋದು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಏನೋ ಹಾಲು ತರೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಡೋದು, ಏನಾದರೂ ದಿನಸಿ ಐಟಮ್ ಪ್ರಾವಿಸನ್ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ, ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡೋದು. ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು.
Okay, children. Then one more thing, children. Always remember, good children obey and respect their parents. ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಒಬೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಬರೀ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಬಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅಂಕಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಅಂಕಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಆಂಟಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಕಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಂಟಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ದೆನ್ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಹಾಲು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಮ್ಮಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಗಿವ್ ಮಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಥರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂಥರ ಕೊಡು ಬಿಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಒಬೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋ. ಸೊ ಯು ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿಲಿ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿಲಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ನೀವು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಓದು ಬರಹ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, and I'll give a notes for in this lesson children. Then afterwards I'll give in the notes for in this lesson. So you seeing that video and see there. I'll send PDF page also children. You see there and write children, and you should follow the line and write. Okay, and also you say the spellings and write children, otherwise you cannot learn children. So you sit and write now. The time you say the spellings after you make a words and tell. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಸೇ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ವರ್ಡ್ ನೋ, ಜಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, what is a family children? I some ask question. You listen children, I'll ask some question no. So if you know the answer, tell with me children. What is a family? Father, mother and children form a family. Family andre ಏನು ಮಕ್ಕಳ? Father, mother and children form a family. And small family means father, mother, one child or two children form a small family. Large family means father, mother, more than two children form a large family. Always remember this children. Always small family is a happy family. Chikka kutumba, chokka kutumba. Then you should greet your parents. Children, greet means you should wish your parents. So you get up early in the morning, no? So you should say good morning mummy, good morning daddy, good morning tata, good morning ajji, good morning uncle, good morning auntie. Like this you should say, wish your parents. Then if you go to the bed, no? So you should say your parents good night mummy, good night daddy. Then anybody guest they will come your home, no? So that time
ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಕಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಂಟಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಕಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಪ್ಲೀಸ್. Then if you want something means you request please mommy. Then if you get something after you say thank you. Then if you do something wrong, no, so sorry. Okay, then you remember these children. If you want something means you should say please. If you get something after you say thank you. Then if you do something wrong, no, so sorry, you should say sorry. Then you should respect your elders like brother, sister, and you should respect your elders also. Then you should respect your neighbors also children. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ್ಗು ಅಷ್ಟೇ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ್ಗು ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ family members, elders and neighbors also. Okay children, then you should wish your parents early to the bed, and you get up early in the morning, no, so you should greet your parents, grandmother, grandfather, like this, all children. Okay, thank you children. And you do prayer also children in front of the God, no, so you should do the prayer also. Okay, I hope you all are understood, and I'll next video I'll send notes in this lesson also. Okay, so you see there and write children, and you see properly, and you also write neatly in the classwork. Okay children, if you write one time in the classwork, after you take a rough note, write there 3 or 4 times, practice in the rough book children. And one more thing children, you should say the spellings and write in the classwork. Okay children, thank you children, we will meet in the next class.